ओम शांति। मंगलमय शिव पिता निराकार परमात्मांकर पवित्र दुनिया स्थापना कार्य सहयोगी हेउथिबा तथा संपूर्ण पवित्र हेबार श्रेष्ठ पुरुषार्थ करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुस्वागतम, सुप्रभात। आमे माने गायन करुछे पवित्र भारत भूमि अर्थात भारत जे दिने संपूर्ण पवित्र दुनिया थिला एथिरे संदेहर अवकाश नाही। सेथिपाई कहा जाए जुगे जुगे भारत, जहा नाही भारते ताहा नाही मरते इत्यादि। जुगे जुगे अर्थात संपूर्ण चारि जुगर कहानी भारत उपरे ही पर्यवेसित। युद्धर नाम मध्य रखा जाइछि महाभारत युद्ध, जद्वारा धरा पृष्ठरु अधर्मर जुगर अवसान होइथिला। एहार अर्थ विश्व कहिले विशाल भारत भूखंड को कहा जाउथिला निश्चय। तेबे जेतेबेले सत्ययुगे भारत थिला सेतेबेले समस्ते पवित्र सतोप्रधान थिले, सुख शांति भरा दैवी गुण संपन्न देवी देवता थिले, जेउ मानकर गायन पूजन महा आडंबर रे पालित हेउछि। देवी देवतांकु आह्वान करिबा पाई संपूर्ण शुद्ध पुत्त रक्षापूर्वक नानादि विधि विधान मध्य पालित हेउछि। तेबे आत्मा दैवित्व को प्राप्त करुछि सेतेबेले जेतेबेले से संपूर्ण पवित्र हेउछि। पवित्रतार महत्व जुगे जुगे सर्वाग्रे रही आसिछि। एबे मध्य दुनियार केते उच्च पदपदवीर अधिकारी ही थांतु, केते प्रतिभाशाली बा प्रभावशाली व्यक्तित्व ही थांतु, किंतु सेमाने संसार त्यागी महान साधु संतों आगरे मुंड नुआई थांती, जेहेतु सेमानंक पाखरे पवित्रतार शक्ति रहिछि। घनिष्ठ बंधु दुई जन जड़े मुनिंकर शिष्यत्व ग्रहण कले। गुरु शिक्षा देवा समय गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बोली मान्यता देले। राजा जनकंकर उदाहरण माध्यम जड़े शिष्य किंतु ए कथा को सहजरे ग्रहण करि पारु नथिले, कारण तांकर स्वभाव टिके भिन्न थिला। दुई जनकर शिक्षा समाप्त हैला। उभयंकु गुरु तांकर आभिमुख्य पचारिले। जहार सबुबेले संदेह रहुथिला से कहिले, गुरुदेव मु आपणक भली आश्रम स्थापना करी निवृत्ति रे रहिबाकु चाहुछि, संसार ठारू संपूर्ण अलगा रहिबी। अन्य जनक कहिले, गुरुदेव मु राजा जनकंक सदृश प्रवृत्ति गृहस्थ आश्रम स्थापना पाई चाहुछि। गुरु उभयंकु आशीर्वाद दे विदाय देले। दुई बंधुंकर आभिमुख्य अलगा अलगा हेइथिले मध्य सेमाने किंतु पाखापाखी आश्रम स्थापना करी रहिले। द्वितीय बंधु पवित्र विवाह बंधन रे आबद्ध हेले एवं आश्रम शैली रे उभय पति पत्नी जीवन जापन कले, सुख शांति रे आश्रम चलाइले। उभयंकर अनुगामी मध्य थिले। धीरे धीरे सेमाने बढ़ी चलिले अनुगामी। हेले प्रथम बंधु सबुबेले द्वितीय बंधुंकर संसार करिवार निष्पत्ति उपरे आंगुली निर्देश करि चलिले एवं तांकर अनुगामी मानंकु मध्य सही कथा कहि चलिले। कहिले, संसार करी सन्यास ग्रहण करिबा से कौन मोक्ष प्राप्त होई परिबे?
କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଦିନିଆ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅନୁଗାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରି ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଯଦିଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ, ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଓଲଟା କଥାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୋହି ବୋହି ଚାଲୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠାରୁ କି ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ ତେବେ କିପରି? ତାହା ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଆସି ଉପାୟ ତାହାର ବତଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କି ସର୍ବବିକାରକୁ ଦାନ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ଆତ୍ମାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପାପ ଓ ବିକର୍ମର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର। ଯେଭଳି ନିଆଁରେ ସୁନାକୁ ପକାଇ ସେଥିରୁ ଖାଦକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣବାନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ମନ, ବଚନ ଆଉ କର୍ମରେ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବିକର୍ମ ଯେପରି ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ସହ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ଆସିପାରିବ। ମିଛ କହିବା, ଭୁଲ କରି ଲୁଚେଇବା, କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରେଇବା ଏସବୁ ପାପ ଅଟେ, ଯାହାର 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ତ ଆସିବ, ହେଲେ ଡରିଯିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଅକାଳ ମୂରତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱମାନ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି
ବେହଦର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଏହି ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଚାଲ। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଦିଅ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।